अस्सलामुअलैकुम आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। जिन जान पाकिस्तान जी, आपको पता है कि इस वक्त सारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ झूठ चल रहा है। आप देखें ट्रंप साहब कैसा झूठ से काम ले रहे, फिर उसके बाद नेतन्याहू, ये प्रेसिडेंट हैं, सरबराह हैं अपने अपने मुल्कों के। शहबाज शरीफ, आप देखें कि क्या इनके कारनामे हैं, सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं आपको नजर आएगा। एक दूसरे के साथ झूठ बोलकर अपना अपना मुफाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा तो नहीं होता जिन जान पाकिस्तान जी कि आप भी झूठ बोले, मैं भी झूठ बोलूं, तो फिर वो झूठ झूठ में ही रह जाता है। कोई एक बंदा सच्चा हो ना तो चले कोई काम हो सकता है, दोनों ही झूठे कैसे काम होगा, कभी नहीं हो सकता। दोनों सच्चे हों, देखें कैसा काम होता है। तो अब ये जो पंगा फंस गया है ना जिन जान पाकिस्तान जी, ईरान और इजराइल का, ये अब मामूली बात नहीं रही। वो जो एक हवा बना हुआ था ना उसका, इजराइल का अरब ममालिक पे, वो आहिस्ता आहिस्ता देखे कैसे जाता है, वो उनके अंदर घुस जाएगा। ये जो उन्होंने, क्यों कहूं, अब होगी शिकस्त। जब सैकड़ों की तादाद में ड्रोन गिरेंगे, मिसाइल गिरेंगे, तो खुद ही सुरत जड़ी है कायम हो जाएगी। फिर आपे ही कहणगे कि ओए साडे कोलों गलती हो गई। तो जिन जान पाकिस्तान जी, गलतियां तो इन्होंने बड़ियां बड़ियां वड्डियां कर दित्तियां ही हैं। गलतियां ही ने इन्हां दियां कि एवें टुर पे ने गोल्डन टैंपल बनाने वास्ते, एवें टुर पे ने पूरे, अल्लाह माफी देवे, गजा ते छड़ दिओ तुसी, पूरे आले दुआले वाले सऊदी अरब भी, पता नहीं किहड़े किहड़े मुल्क ते उन्हां दियां, यमन ते किहड़ा किहड़ा मुल्क उन्होंने अपने मुल्क च ग्रेटेस्ट इसराइल बनाना। ग्रेटेस्ट इसराइल बनाते बनाते तुसी देखो इहदा हाल की हुंदा, क्योंकि हुण झाके खुल गए ने। ईरान ने जो इहदा हाल किया, जिन जान पाकिस्तान जी, तो इहदा पुत्र भी गायब हो गया है, सुनिया वो भी चुक के लै गए ने। अल्लाह करे लै ही गए होण, क्योंकि इन्होंने भी तो देखो ना जिन जान पाकिस्तान जी, 88 सादे इंसान और बेहतरीन इंसान जिन्हों पर अटैक किया, उन्होंने नाल बीवी बच्चे भी मार दिते। आले दुआले वाले देखो, ए जुल्म फिर जुल्म है ना। हुण पुत्र चुकया गया, वो किन्होंने चुकया? जाहिर है उन्होंने ही चुकया होना जिन्होंने उन्होंने पॉसिबल है मार भी दिता हो। इंतकाम तो फिर ऐसे चीज का ना है ना। तो यह जिन जान पाकिस्तान जी दस्तूर जड़ा ना बड़ा गलत शुरू हो गया। ते जंग जड़ी है वो किसी नूं देखदी नहीं। कहते ना जंग और मुहब्बत में सब कुछ जायज है। इन्हें कितना बच्चा शहीद किया, 35-40 हजार बच्चा ने शहीद किया, मासूम। जिन जान पाकिस्तान जी, तो फिर अपने बच्चे अगे भी ध्यान ही है ना। मक्का फाते अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ, गंडे बीज के सेब भी नहीं कटे जाते, गंडे बीजे होण गंडे ही निकलते हैं जमीन च। इन्होंने जो कुछ किया है, मेरी नजर च ते माफी वाली कोई ऐसी गल नजर नहीं जो मैनू आती है। तुसी देखना दिन ब दिन, मैं तुहानू पहले भी कहता रहा, मैं देखो तुसी इन्हां दा हाल की हुंदा, ईरान इन्हां दा हाल की करता। इन्होंने अंडर एस्टीमेट किया ईरान नूं, यह सोच के कि कोई गल नहीं, गजा है। वो कोई ईरान निकला है, जिस तरह इन्होंने अंडर एस्टीमेट किया इमरान नूं कि कोई गल नहीं, 8 दिन भी जेल नहीं कटेगा तो चीका मारेगा।
ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਮਰਾਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਉਧਰੋਂ ਈਰਾਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਇਮਰਾਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੂਟ ਪਾਲਸ਼ੀਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਉਹਨੇ ਕੈਸਾ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੌਮੇ ਮੁਤੱਹਦਾ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਹ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ 80,000 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ 150 ਵੀ 200 ਵੀ ਚਲਾਣ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ? 6,000। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦਾ ਕਿ 200 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੋਜ਼ ਦਾ? ਓਏ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਡਰੋਨ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਕਦੀ ਜੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੈਰੀ ਬੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਜਾਰਾਦਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਉਹ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਉਹ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਉਹ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏਗਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਰੀਅਰ ਤੇ ਫਾਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹਾਦਰ, ਆਪ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਈਰਾਨ ਚੰਬੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੈਸਾ ਕੰਮ ਪਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪਾਉ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਐਟਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਐਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਥੋੜੀ ਲੜਾਕੇ ਨੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ੀਅਨ ਅੰਪਾਇਰ ਕਦੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਉਹ ਫਤਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁੰਗਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ईरान दे नाल ते रवांगे। अस्सलाम वालेकुम।